नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त मो स्टोरी चैनल ले स्वागत। चलतु कहानी शुणा लहुरे लिखुची प्रेमर गपर भाग 11। पूर्व भाग जदि शुणी ना जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। कहानी शुणी सारी सब्सक्राइब करिया केबे भूलिबेनी सांग माने। पूर्व भाग रे आपण माने शुणिथिले ट्रेन एक्सीडेंट रे मलयकर निखोज हेबा खबर शुणिला परठारु जेमिति मु सब पालटी जाइथिली। हृदय भी विश्वास करि पारु नथुला मलयकर अनुपस्थिति को। आउ एबे आगकू चलतु शुणा सांग माने। हृदयर गभीरतम प्रदेश रे जेउ आघात लागिछि ताकू प्रकाश करिवार भाषा मो अधर पाखरे नाही। लुहर बन्यारे जेमिति लागुथुला नदीर जल आहुरी बढ़ुथिला। पिला बेले गाँ नदी रे पहरा शिखुथिबारु आजी साहस करी डेई पड़िथिली। अनेक थर बुड़ी खोजिया भितरे पानी भी केते थर पी देई सारिथिली। तथापि जीवन प्रति आउ लोभ नथिला मोर। जीवन थाई भी आउ की लाभ जदि जीवन साथी साथी रे चलिबा पई पाखरे न थांदी। तुमको न पाइले पछे पानी रे बुड़ी आत्महत्या करिबी किंतु खाली हाथ रे फेरिबी नहीं। पोलो उपरे भारी जन समावेश। अनेक मते बंचेइबाकू कहूथिले भी केही साहस करी डेउ नथिले। एमिति संसार रे अनेक लोक अछंती जेउ माने हृदयरु भल पांती कुहंती सत किंतु जीवन बदल रे जीवन देबार साहस सेमानक पाखरे न थाए। आजी सेमानकू देखिले निजकू आउ केते स्वार्थपर कराई पारी बोली भाबुथुली। पानी रे बुड़ी खोजिया भितरे देहरे आउ शक्ति न थाए मोर। तथापि पारु पर्यंत प्रचेष्टा जारी रखिथाए। शेषरे देहर थकापण पाई प्रखर स्रोत सम्मुखरे आत्मसमर्पण करिदेली। आखिरे भासी उठुथुला मलयकर हस हस मुह आउ तांक सह बिताइथिबा अतीतर सुनेली स्वप्नर दुनिया। निर्मल आकाशरे जह्न राति सह शिशिर वर्षारे चारिआडे धुआलिया परिवेश सृष्टि होइथाए। आउ सेई धुआं शिशिर वर्षा भितरे देखिबाकू पाइली मलय हाथ ठारी तांक पाखकू डाकुछंती। मते आसी कोळेई नेबा पई तांक बाहुरे अनुरोध करुथुली। से जेमिति कुहुडी को भेदी चेष्टा करुथुले मते आसी नेई जिबा पई। आउ बा केते ए आखिर लुहकू ओठ पीइबो कुह मलय। तुमे थिला ए दुनिया मो पई चिन्हा। तुमे आसिला परे जीवन रे भरिथिल प्रेमर मूर्छना। हृदयर वीणारे झरुथिला प्रेमर परिपक्व रसायन। तुम स्पर्श परे देहरे भी भरिथिला नूतन प्रेम ऊर्जार यौवन। हलदी तुठरे जेबे हलदी माखुथुली तुमरी नारे तुठ पथर भी झुमी जाउथुला आम प्रेमर मधु बास्ना महकरे। फुलेई फूल भी झाउली जाउथुले आम प्रेम क्रीड़ा देखी प्रेम गालिचारे। आउ जह्नमाम भी लाजरी मुह ढांकी देउथुले आम प्रेमर राहास रस देखी देला परे। एबे कुह तुमे बिना ए मन वृंदावन रे आजी केमिति शुभिबो प्रेमर मूर्छना। केमिति शिशिर भिजा राति हेबो राहासर मोक्षरे नियंत्रण। पाद आजी होइजिबो निश्चित पथभ्रष्ट। आउ किए तुम बिना कढ़ेई नेब अधूरा जीवन बाट। तुमे मोर श्याम मु तुम राधा तुम बिना आजी मो जीवन अधा। जेते चेष्टा करुथुले भी मलयक निकटरे पहुँची पारु नथुली। गभीर जलराशि रे धीरे धीरे मु पातालगामी हेउथुली। जल स्तर रे निजर नियंत्रण हराई आखिरे शेष थर मलयकर चेहरा को स्मरण करिनेली। एई शेष देखा होई रहीगला भाभी विदाय नहीं चली जाइथिली आर जन्म को पुणी थरे देखा हबो बोली। आखि खोलिला बेलकू समय आसी अपराह्न हेबो। मालविका दीदी मो बेड पाखरे बोधुए सोई पड़िथिले। रातिरे जीवन सेइठारे समाप्त होइगला भाभी देइथिली किंतु मेडिकाले निजकू पाई आउ थरे बहुत कष्ट लागुथुला। सारा दिनर परिश्रम आउ खाद्य ग्रहण बिना देहटा दुर्बल लागुथाए। बेड्रु उठी आसी मेडिकाल बारंडारे पहुँची देखिली समस्ते टेलीविजन को चाही रहिथिले। आउ न्यूजे देखा जाउथाए ट्रेन दुर्घटना रे आत्मीयजनकर निखोज संवाद पाइला परे मर्माहत होई उद्धार करिबाकू जाई अचिन्हा युवती जनक निजर प्राण को संकटापन पकाई दे गभीर जलराशि को डेई पड़िथिले। फटोरे ठीक से चेहरा जना पड़ु नथिले भी अचिन्हा युवती नारे खबर प्रसारित हेउथाए जानी टिके आश्वस्ति मिलिला। जदि आजी मोर किछि होई जाई थांता तेबे घरे बापा बोंको उपरे कौन बीती थांता भाबिला बेलकू मो मुंड बुलेई देउथाए। बारंबार एई खबर शुणिला परठारु केते दूर मोर पदक्षेप स्वागत योग्य थिला आजी भाभी मु पारु नथिली। धीरे धीरे चली चली बेड निकट को आसिला बेले भारसाम्य हराई टेबुल निकटरे पड़ी जिबारु मालविका दीदींकर निद भांगीगला। मानिनी कही दीदी आसी मते उठाई बेड उपरे बसाइले। देह केमिति लागुछि मुंड बुलेई देला कि
ହଁ ଦିଦି, ଏ ଦେହ ଆଉ ଭୋକରୁ କ'ଣ ମିଳିବ କୁହନ୍ତୁ ଦିଦି। ଆଜି ସବୁ କିଛି ସରିଗଲା ମୋର। ମଳୟଙ୍କର କିଛି ଖବର ମିଳିଲା? ନାଇଁ ମାନି। ସରକାର ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିସାରିଲା ପରେ ବାକି 10 ଜଣଙ୍କର ସନ୍ଧାନ ନ ପାଇବାରୁ ନିଖୋଜ ସହ ମୃତ୍ୟୁ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତୁମେ ଯେଉଁ ସାହସର ସହ ନଦୀକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲ, ଆଜି ଯଦି ତୁମର କିଛି ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା ତେବେ? ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ଲାଇଫ୍ ଗାର୍ଡ ସେଠାରେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିଲେ। ତା ନହେଲେ କ'ଣ ଯେ ହୋଇଥାନ୍ତା ଆଜି। ତା ମାନେ ମଳୟ? ଓ ଗଡ୍! ଏତକ କହି ମୋ ଆଖିର ଲୁହକୁ ଆଉ ରୋକିପାରିଲି ନାହିଁ। ଦିଦି ପାଖକୁ ଆସି କୁଣ୍ଢେଇ ଧରି କହୁଥିଲେ, ବୁଝିଲୁ ମାନି, ପ୍ରେମରେ ଜୀବନ ସେଇମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ନେଇଥାଏ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ବିଶାଳ ହୋଇଥାଏ। ସତ କହୁଛି ମାନି। ଆଜି ତୁମକୁ ଦେଖିଲେ ମୋ ଭଲ ପାଇବା ତୁଚ୍ଛ ପରି ଅନୁଭବ ହେଉଅଛି। ତୁମର ହୃଦୟ ବିଶାଳ ବୋଲି ଭଗବାନ ଆଜି ତୁମର ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ନେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ସମୟକୁ ସାଥିରେ ଧରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ହେବ। କଥାରେ କୁହନ୍ତି ନାହିଁ, ବହିଗଲା ପାଣି ଫେରିଆସେ ନାହିଁ। ଆଉ ମଳୟ ଯେ? ଏତକ କହି ସେ ବି ମୋ ସହ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଦୁହେଁ ମେଡିକାଲର ବେଡ୍ ଉପରେ ବସି ଅସରନ୍ତି ଲୁହ ଗଡ଼ାଉଥିଲୁ। ପ୍ରେମରେ ବିଫଳତା ହେବା ଆଉ ପ୍ରେମିକକୁ ହରେଇ ବସିବାର ଦୁଃଖ ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଅଟେ। ତୁମ ପରି ଦିନେ ମଳୟଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲି। ଦେହ ମନ ସବୁ ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲି। ବହୁଥର ଚେଷ୍ଟା କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ମୋ ଠାରୁ ସବୁବେଳେ ସେ ଦୂରେଇ ରହୁଥିଲେ ଆଉ କହୁଥିଲେ, ପ୍ରେମ କେବେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଭାବରେ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଭାବିଥିଲି ଦେହର ଆକର୍ଷଣରେ ମଳୟଙ୍କର ମନକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଜିତିପାରିବି। ଯେଉଁ କୁଆଁରିତ୍ୱକୁ ଦେହରେ ସାଇତି ରଖିଥିଲି ମନର ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ, ସେଇ କୁଆଁରିତ୍ୱକୁ ମୋର ସେ ଦିନ ତାଙ୍କ ସାର୍ଟ ଖୋଲି ଘୋଡ଼ାଇ ଦେଉ ଦେଉ କହିଥିଲେ, ପ୍ରେମରେ ଦୈହିକ ଆକର୍ଷଣ ଜାଗା ନାହିଁ ମାଳବିକା। ଯଦି ତୁମେ ନିଜର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ସତୀତ୍ୱକୁ ରକ୍ଷା କରିବ ନାହିଁ ଆଉ ତାର ଅବକ୍ଷୟ ଠିକ୍ ସମୟ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ କର, ତେବେ ତୁମେ ପାପ କରୁଛ ବୋଲି ଭାବିନିଅ। ଦେହର ଆକର୍ଷଣ କାମନା ଅଗ୍ନିରେ ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ହୋଇଥାଏ ସେ ପ୍ରେମ କେବେ ପବିତ୍ର ହୋଇନଥାଏ, ବରଂ ଉପଭୋଗ ଜନିତ ଏକ ଦେହର ତୃପ୍ତିହୀନ ତୃଷ୍ଣା ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ନାରୀତ୍ୱକୁ ନେଇ ଗର୍ବ କର, କିନ୍ତୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ କେବେ ଗର୍ବ କର ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମ ପ୍ରେମ ଶାଶ୍ୱତ ଆଉ ପବିତ୍ର ହୋଇଥିବ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ତୁମର ହିଁ ମୁଁ ହେବି। ଆଉ ଯଦି ସେମିତି ନ ହୁଏ ତେବେ ଭାବିନେବ ତୁମଠାରୁ ଆଉ କାହାର ପ୍ରାର୍ଥନା ହୁଏତ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଅଟେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତୁମର ହେବା ପାଇଁ ମୋତେ ନିୟତି ଅଧିକାର ଦେଉନାହିଁ। ଦୁନିଆରେ ଏମିତି କେଉଁ ମଣିଷ ନାହିଁ ଯେ କି କାମନା ବାସନା ବିନା ମୋହିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମଳୟଙ୍କର ପବିତ୍ର ହୃଦୟ ନିକଟରେ ସେଦିନ ମୁଁ ହାରି ଯାଇଥିଲି। ଯେଉଁଦିନ ତୁମ ଦେହ ବଦଳରେ ହୃଦୟକୁ ଚିହ୍ନି ମଳୟ ଷ୍ଟେଜରେ ତୁମ ନିକଟକୁ ସ୍ୱତଃ ଭାବରେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ମୋତେ ପରାଜିତ କରି, ସେବେଠାରୁ ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ ଦେଖି ସହି ନ ପାରୁଥିଲେ ବି କେବେ ଘୃଣା କରି ପାରୁନଥିଲି। ଆଜି ମଳୟଙ୍କୁ ହରାଇ ଯେତିକି ଦୁଃଖ ତୁମକୁ ଲାଗୁଛି, ଠିକ୍ ସେଦିନ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୋ ଆଖିର ଲୁହର ଭାଷା ମଧ୍ୟ ହୃଦୟକୁ ବୁଝାଇଲା ବେଳେ କହୁଥିଲା, ପ୍ରେମରେ ସେ ଜିତେ ଯିଏ ପରାଜୟକୁ ସ୍ୱୀକାର କରେ ନାହିଁ। ଆଜି ତୁମର ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଆଉ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଦେଖି ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମର ପରିଭାଷା ଆଉ ବୁଝିବାକୁ ବାକି ନାହିଁ ମୋର। ମୁଁ ସିନା ରାଧା ହୋଇପାରି ନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୀରା ହୋଇ ମଳୟଙ୍କର ପ୍ରେମରେ ବଞ୍ଚିପାରିବି ନା? ଆଉ ତୁମେ ରାଧା ହୋଇ ନିଜର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ କେମିତି ହରେଇ ଦେଉଛ ମାନିନୀ। ବିଧିର ବିଧାନ କେକରିବାନ। ଯାହା ଘଟିଗଲା ଆଉ ତ ଫେରିଆସିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସନ୍ତାପର ଅଶ୍ରୁକୁ ପୋଛିଦେଇ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ପୁନଃ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କର ମାନିନୀ। ଯେତିକି ମଳୟଙ୍କୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ସେ କେବେ ବି ତୁମକୁ ଏସବୁ କରିବାକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଇ ନ ଥାନ୍ତେ। ମଳୟଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ ନିଜର ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅସ୍ତ୍ର ଭାବି ଆଗେଇ ଚାଲ। ଆଉ ଲୁହରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ଧୋଇବା ବଦଳରେ ସେ ଦେଖିଥିବା ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଦେଖିବ ସେ ଯେଉଁଠି ଥିଲେ ବି ନିଶ୍ଚିତ ଖୁସି ହେବେ। କିନ୍ତୁ ଦିଦି, କାହିଁକି ବିଧାତା କାହାର ସୁଖକୁ ଦେଖି ସହିପାରେ ନାହିଁ? ନାରୀ ପାଇଁ ପୁରୁଷ ତ ସୃଷ୍ଟି। ଦୁହିଁଙ୍କର ମିଳନରେ ସଂସାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ସମୟ ଦୁହିଁଙ୍କର ମିଳନର ସାକ୍ଷୀ ହୋଇଥାଏ, ସେହି ସମୟ କେମିତି ଶତ୍ରୁ ପାଲଟିଯାଏ। ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ଏ ସୃଷ୍ଟି। ପ୍ରେମରେ ମଣିଷକୁ ପ୍ରତିକ୍ଷଣ ବଞ୍ଚିବାକୁ କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଉକ୍ତ ପ୍ରେମକୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇ ବିଧାତା କ'ଣ ସେ ପାପର ଭାଗୀଦାରୀ ହୁଏ ନାହିଁ? ଆହେ ନିରାମୟ, ହାତ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରଭୁ କରୁଛି ଆଜି ଅଳି, ଫେରେଇ ଦିଅ ମୋ ମନର ମଣିଷକୁ। ନୀତି ପୂଜିବି ତୁମର ଶ୍ରୀପୟର ମୁଁ ପଖାଳି, ଅଭାଗିନୀ ମୁଁ ପ୍ରେମର ରଙ୍କୁଣୀ, ଆଉ ଚାହେଁ ନାହିଁ କିଛି। ବିନୟ ହୃଦୟ କରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଲୁହରେ ପ୍ରେମର ଦୀପାଳି ଜାଳି। ମାଳବିକା ଦିଦି ପାଖରେ ବସି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ ବହୁତ ବୁଝାଉଥିଲେ,
ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ହୋଇ ମଳୟଙ୍କର ବିୟୋଗରେ ମର୍ମାହତ ହୋଇ ଆଜି ଲୁହରେ ଜାଳୁଥିଲି ପ୍ରେମର ଦୀପାଳି। ହୃଦୟ ବି ଆଜି କୋହର ସାଗରେ ବୁଡ଼ି ଅଦିନର ଝଡ଼ରେ ଖୁବ୍ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ସାରିଥିଲା। ମେଡ଼ିକାଲ ଅଗଣାରେ ଥିବା ଗଣେଶ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଜଳୁଥିବା ପ୍ରଦୀପକୁ ଚାହିଁ ଦୁହେଁ ମଳୟଙ୍କର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି କାମନା କରୁଥିଲୁ। ମେଡ଼ିକାଲରୁ ଡିସଚାର୍ଜ ହୋଇ ହଷ୍ଟେଲ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ମେଡ଼ିକାଲ ବାହାର ଗେଟ୍ ନିକଟରେ ବାପାଙ୍କ ସହ ଭେଟ ହୁଏ। ସତରେ ଜୀବନ କାହିଁକି ସବୁବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ନିଏ? ଭାଗ୍ୟ ଆଉ ଭଗବାନ କ'ଣ ପାଇଁ ମଣିଷ ଜୀବନକୁ ଏତେ ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ କରାଇଥାନ୍ତି? ସୁନେଲି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ପରେ ଯଦି ସେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବଞ୍ଚି ହୁଏ ନାହିଁ, ତେବେ ଏମିତି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବାର ଫାଇଦା କ'ଣ? ପ୍ରଶ୍ନ ତ ହଜାରେ ଆଜି ସେଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଅଛି। କେଉଁ ଭୁଲ ବା ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ସ୍ୱରୂପ ଆପଣ ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ ମୋତେ? ଗୋଟେ ରାତିରେ ଜୀବନର ଅସ୍ମିତା ପାଇଥିବା ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ପରି ଆଜି କାକରର ଭିଜା ଦେହରେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଯୌବନର ସ୍ୱପ୍ନ ଝଲସି ଉଠୁଥିଲା, ତାକୁ କେଉଁ ଅଭିଶାପ ବଳରେ ସକାଳ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ତା'ର ପ୍ରାଣ ହାରିନେଲ ପ୍ରଭୁ। ଏମିତି ଜୀବନ ଥାଇବା କି ଲାଭ? ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ମନ ଉଦ୍ୟାନରେ ପ୍ରୀତିର ଫୁଲ ଫୁଟିଥିଲା, ଆଜି ତାଙ୍କ ବିନା ଲାଗୁଛି ଏମିତି ଯେମିତି ଉଦ୍ୟାନ ଛାରଖାର ହୋଇଯାଇଛି। ବହିଯାଇଛି ଅସରନ୍ତି ଶ୍ରାବଣର ଝଡ଼। ମୁହଁରେ ବି ଶୋଭ ପାଉନାହିଁ ଆଉ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା। ସାମ୍ନାରେ ଦେଖି ବାପାଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଥିଲା ମୋତେ। ବାପା ଯେ ଏ ଅସମୟରେ ହୁଏତ ଆଉ ଆମ ଭଲ ପାଇବାର ଖବର ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତ ବାପା? ଆଜି ଯଦି ମୋର କିଛି ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା, କିଏ ଆଉ ବାପାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଖବର ପଠାଇଲେ କି? ଏମିତି ହଜାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ମନ ଭିତରେ ଗୋଳେଇ ହେଉଥିଲେ ବି ସାହସ ନଥିଲା ମୁଣ୍ଡ ଉଠାଇ ବାପାଙ୍କର ମୁହଁକୁ ଚାହିଁବାକୁ। ପ୍ରେମଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ବାପାଙ୍କର ତାଗିଦ୍ ଭରା କଥା ଆଜି ବି ଭୁଲି ନାହିଁ। ଆଉ ଆଜି ଯଦି ଜାଣିବେ ତାଙ୍କର ଅଲିଅଳି ଝିଅ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ି ଏମିତି ସବୁ କାରନାମା କରିଛି, ତେବେ ସେ କ'ଣ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ? ସତରେ ସେଇ ଅଥଳ ଜଳରାଶି ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଜୀବନ ମୋର ଚାଲିଯାଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ହୁଏତ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୋତେ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ସତ ତ ହେଉଛି ଆଗକୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେ ମୁଁ ଆଉ ଘରଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୁଣ୍ଡ ଉଠାଇ ଚାଲିପାରିବି ତ? ଆଜି ମଳୟଙ୍କ ପାଇଁ ହୃଦୟରେ ଯେଉଁ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ରହିଗଲା, ସେଇ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନକୁ ଭରିବାକୁ ଯାଇ ଆଜି ଅନେକ ଆହୁରି କ୍ଷତାକ୍ତ ହେବାକୁ ହେବ। ମୋର ସମସ୍ତ ଭାବନାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପକାଇ ଗାଡ଼ିରେ ବସିବା ପାଇଁ ବାପା କହିଲେ। ତଳକୁ ଚାହିଁ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ ହଁ ଭରିଲି। ବିଦାୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜାଣେନା ଘରେ ଏସବୁ ଜାଣିଲା ପରେ ହୁଏତ ଆଉ ମୋତେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେବେ କି ନାହିଁ। ମାଳବିକା ଦିଦିଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରି ଶେଷ ଥର ବିଦାୟ ବେଳାରେ ନିଜର ଭାବି କାନ୍ଦିଲି ମନ ଭରି। ସେ ବି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ ବହୁତ ବୁଝାଇ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ମୋତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଲେ। ଯାହା ଘଟିଯାଇଛି ତାକୁ ସତ୍ୟ ଭାବି ନିଜକୁ କଷ୍ଟ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ବୁଝାଇଲେ। ସମୟ ଗଡ଼ି ଯାଉଥାଏ। ଆଉ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଗାଡ଼ିରେ ବସିବା ପାଇଁ ବାପା କହିବାରୁ ପୁନର୍ବାର ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ପ୍ରଥମ ଥର ଘରକୁ ଫେରିଯିବାର ଇଚ୍ଛା ହେଉନଥିଲେ ବି ବାପାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ଅମାନ୍ୟ କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ବାପା ଆଉ ଡ୍ରାଇଭର ଆଗ ସିଟ୍ରେ ବସିଥିବା ବେଳେ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଚୁପଚାପ ବସିଥାଏ ପଛ ସିଟ୍ରେ। ଆଜି ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ନୀରବତାର କାୟ ବେଶୀ ଅନୁଭବ ହେଉଥାଏ। ସବୁଥର ପରି ବାପାଙ୍କ ସାଥିରେ ଗଲାବେଳେ ଅନେକ କଥା ମୋତେ କଲେଜ ବିଷୟରେ ପଚାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବାପା ପୂରା ଚୁପଚାପ ଥିଲେ। ଏମିତି ଏକଲାପଣର ସାଥୀ କେବଳ ନିଜକୁ ନିଜେ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ବାହାରେ ମୃଦୁ ମଳୟର ଛୁଆଁରେ ଅନୁଭବ ହେଉଥାଏ ଯେମିତି ମଳୟ ମୋତେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ମୋବାଇଲରେ ଶେଷଥର ତାଙ୍କର ମୋର ଯେଉଁ ଫଟୋ ଉଠାଇଥିଲୁ ନରାଜ ନିକଟରେ, ସେ ଫଟୋକୁ ଜୁମ୍ କରି ଦେଖୁଥାଏ ମୁଁ। ଅତୀତର ରଙ୍ଗୀନ ଜୀବନ ଆଉ ଥରେ ଭାବନାର ତରଙ୍ଗ ସହ ହୃଦୟରେ ପୁନର୍ବାର ଜୀବିତ ହୋଇ ଉଠିଲା। ଏମିତି ଏକ ସନ୍ଧ୍ୟା ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଥାଏ। ହଷ୍ଟେଲକୁ ଆସି ମଳୟ ସାଥିରେ ତାଙ୍କର ନେଇ ବାହାରିଗଲେ ମହାନଦୀର ଅବବାହିକାକୁ। ବାଲିର ଚାଦର ଉପରେ ଦୁହେଁ ପାଖାପାଖି ଖୁବ୍ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଥିଲୁ। ମୋ କୋଳରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି ମଳୟ କହୁଥିଲେ, ଜାଣିଛ ମାନି, ଏ ପ୍ରେମର ପାଠରେ କେତେବେଳେ ଭାଗଶେଷ ଅଛିଣ୍ଡା ହୋଇ ରହିଯାଏ କହିହୁଏ ନାହିଁ। ଯାହାର ପ୍ରେମ ଜ୍ୟାମିତିର ଅଙ୍କ ସଫଳତା ବା ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଏ, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଅନେକ କିଛି ଜୀବନରେ ତ୍ୟାଗ କରିଥିବେ। ଆଜି ପରିଚୟ ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ଜଣେ ସାଧାରଣ ଯୁବକ ପକ୍ଷେ ତୁମକୁ ରାଜମହଲ ଆଉ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ବିତେଇବାର ସଂକଳ୍ପ ଦେଇପାରୁନାହିଁ। ଭାଗ୍ୟର ଦାଉ ପାଇଁ ହେଇପାରେ ମୁଁ ଆଜି ମୋ ଦରିଦ୍ରତା ସହ ଲଢ଼େଇ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ମଳୟ? ଯାହାର ନା ଅଛି ବାସଘର, ନା ଅଛି ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ, ନା ସେ ଦେଇପାରିବ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଖଣ୍ଡେ ଭଲ ବସ୍ତ୍ର, ସେମିତି ଯୁବକକୁ ନେଇ ଆଖିରେ ଭବିଷ୍ୟତର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା କ'ଣ ତୁମ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ନୁହେଁ? ପ୍ରକୃତ ଜୀବନରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ହିଁ ପ୍ରେମର ପ୍ରକୃତ ଶତ୍ରୁ। ଆଜିକା ଦିନରେ
ଯାହା ପାଖରେ ଅର୍ଥ ଅଛି ସେଠି ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହୋଇପାରିଛି। ଅନ୍ୟ ଝିଅମାନଙ୍କ ପରି ତୁମେ ବି ଭଲ ଘର, ଭଲ ବର ଆଉ ଭଲରେ ରହିବା ପାଇଁ ବିବାହ ପରେ ଚାହିଁଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏ କଥା କହିବାକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲେ ବି ମୋତେ ସତ୍ୟ ଏହା ହିଁ ଅଟେ। ମୋ ସାଥିରେ ରହିଲେ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟମୟ ଜୀବନକୁ ତୁମେ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବ ନାହିଁ ମାନିନୀ। ଦୁନିଆରେ ଯଦି ସବୁ ନାରୀ ସମାନ ହୋଇଥାନ୍ତେ ତେବେ ଦୁନିଆର ସୃଷ୍ଟିରେ ଅନେକ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଘଟିଥାନ୍ତା। ମଣିଷର ମନ ଆଉ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଅନେକ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ମନ ସବୁବେଳେ ଖୁସି ଆଉ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ବେଳେ ହୃଦୟ ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ଖୁସି ଆଉ ଭଲ ପାଇବାରେ କ୍ଷଣକ ଭିତରେ ସବୁ ମୋହକୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଭାରତେଶ୍ୱରୀ ଜଗତ୍ ଜନନୀ ମାତା ସୀତା ରାଜକନ୍ୟା ହୋଇ ବି ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ନିଜର ହୃଦୟ ଦେବତା ଭାବି ତାଙ୍କର ଚରଣ ସେବା କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରାଜମହଲର ବିଳାସମୟ ଜୀବନକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ବନକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ସବୁ ପ୍ରେମରେ କାମନା, ବାସନା ଆଉ ଅର୍ଥର ଅଭିଳାଷା ନଥାଏ। ଯେଉଁଠି ହୃଦୟ ହୃଦୟକୁ ପଢ଼ିପାରେ ସେଠି ଜୀବନରେ ଅଳ୍ପ ପାଇଲେ ବି ସେମାନେ ଖୁସିରେ ଥାଆନ୍ତି। ଆଉ କଥା ରହିଲା ସୁନ୍ଦର ବିଳାସ, ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଆଭିଜାତ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନର କଥା। ଦେବାଦିଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଉଦାହରଣ ନିଅନ୍ତୁ। ସଂସାରର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଜ କାନ୍ଧରେ ବୋହି ଚାଲୁଥିଲେ ବି କେବେ ଅହଙ୍କାର କିମ୍ବା ବିଳାସ ଜୀବନକୁ ନେଇ ଥରଟିଏ ଭାବି ନାହାନ୍ତି। ସେ କୋପରେ ହେଉ କି ପ୍ରସନ୍ନରେ ବାବା ସବୁବେଳେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ହରଣ କରିଛନ୍ତି। ହିମାଳୟ ଗିରି ଶୃଙ୍ଗ ଉପରେ ତପସ୍ୟାରତ ଯୋଗୀ ବେଶରେ ସବୁବେଳେ ଧ୍ୟାନରେ ମଗ୍ନ ଥାଆନ୍ତି। ଯାହା ସତ୍ୟ ତାହା ସବୁବେଳେ ସୁନ୍ଦର। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୁହାଯାଏ ସତ୍ୟମ୍ ଶିବମ୍ ସୁନ୍ଦରମ୍। ଯେତେବେଳେ ସତୀଙ୍କର ମନ ପ୍ରାଣ ଅସ୍ଥିର ହୋଇଉଠିଲା ମହାଦେବଙ୍କର ଆକର୍ଷଣରେ ସେ ସେଠାରେ ହିଁ ନିଜର ବିଳାସମୟ ରାଜମହଲର ସୁଖକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି ଆମେ ଯାହାକୁ ଭାବିବା ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସହ ଆମ ଜୀବନକୁ ଗଢ଼ିବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ କଠୋର ତପସ୍ୟା ଆଉ ସାଧନା ବଳରେ ଶେଷରେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ମାତା ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ତେବେ କୁହନ୍ତୁ, ଦେବୀ ସତୀ କ'ଣ ଜାଣିନଥିଲେ ମହାଦେବଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ କିପରି ଅଟେ? ତଥାପି ଜଣେ ଉଦାରବନ୍ତ ପ୍ରଜା କଲ୍ୟାଣ ବୈରାଗୀ ତପସ୍ୱୀଙ୍କୁ କାହିଁକି ଭଲ ପାଇ ବସିଲେ? ସବୁ ପ୍ରେମରେ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ବିଳାସ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନର ମାନେ ନଥାଏ। ଆପଣ ଯେଉଁଠି ଯେମିତି ଆଉ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ରହିଲେ ବି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋ ଭଲ ପାଇବା ନା ଏବେ କମିଛି ନା ସେତେବେଳେ କମିବ। ବାସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଚଲାପଥରେ ପାଦରେ ପାଦ ମିଶେଇ ଭବିଷ୍ୟତର ଜୀବନ କାଟିପାରିଲେ ମୋର ଆଉ କିଛି ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ନିକଟରେ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ମୋତେ ମିଳେ ସେ ଶାନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରେମକୁ କ'ଣ ମୁଁ ଅର୍ଥ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଠାରୁ ପାଇପାରିବି? କଦାପି ନୁହେଁ। ବୁଝିଲ ମାନି? ତୁମକୁ ତର୍କରେ ପାରିହେବ ନାହିଁ। ମନରେ କିନ୍ତୁ ଭୟ ଆସେ ଯଦି ଆୟୁଷ ଚକ୍ରରେ କେବେ କିଛି ଅଘଟଣରେ ଦୁହେଁ ଅଲଗା ହୋଇଯିବା ତେବେ? ପାଟିରେ ହାତ ଦେଇଦେଲା ମାନିନୀ ମୋର। ସେମିତି ଅଶୁଭ କଥା କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ସେମିତି ହେଲେ ଏ ଜୀବନକୁ ମୁଁ ହାରିଦେବି। ମୋ ହୁଣ୍ଡି, ମୋ ବାୟାଣୀଟା ଏତେ ଭଲ ପାଉଛ ଯେ ମୋ ପାଇଁ ଜୀବନ ହାରିଦେବ ତୁମର କହିବା ଶୁଣିକି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲି। କିନ୍ତୁ ସତରେ ଏମିତି କେବେ କରିବ ନାହିଁ। ବହୁ ଜନ୍ମର ତପସ୍ୟା ଫଳରେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇଥାଏ ଆତ୍ମାଜୀବ। ଆଉ ତୁମେ ଏତେ ବଡ଼ ଜୀବନକୁ ସାମାନ୍ୟ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ହାରିଦେବ? ସେମିତି କେବେ ବି କରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି କରିବି ନାହିଁ? ଭଲ ପାଇବାରେ ଯଦି ଏକାଠି ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ଅଛି ତେବେ ଏକାଠି ମରିବାର ଅଧିକାର କାହିଁକି ନାହିଁ କୁହନ୍ତୁ? ମୋ ଫାଜିଲ। ସେମିତି ହେଲେ ସୃଷ୍ଟିର ନିୟମ ବଦଳିଯିବ। ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର କାଳଚକ୍ରର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଜନ୍ମ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ। ସମସ୍ତେ କିଛି ନା କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ସଂସାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ନ ହେବା ଯାଏଁ ଜନ୍ତୁପତିର ପାଞ୍ଜିରୁ ନାଁ କାଟେ ନାହିଁ। ପ୍ରେମରେ ଏକାଠି ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ପରମେଶ୍ୱର ଦେଇଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଏମିତି କାହିଁକି ଭାବୁନାହଁ ଯେ ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ପ୍ରେମରେ ମିଶେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏହା ପଛରେ ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥାଇପାରେ। ତା ନ ହୋଇଥିଲେ କାଲି ସକାଳେ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିକି ଜାଣିକି ନ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପରସ୍ପରକୁ ଚିହ୍ନିଲେ, ଜାଣିଲେ, ଆଉ ଆଜି ଭଲ ପାଇ ବି ବସିଲେ। ଏସବୁ ପ୍ରାରବ୍ଧରେ ଲେଖା ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ କେବେ ବି ବିଚଳିତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେଉଁଠି ଭଗବାନ ପ୍ରୀତି ଦେଇଥାନ୍ତି ସେଠି ଇତିର ଶେଷ ସ୍ପର୍ଶ ହୁଏତ ତାଙ୍କ ରଚନାରେ ଲେଖି ଥାଇପାରିଥିବେ। ତା ନହେଲେ ଯୋଗସୂତ୍ରରେ ବିଯୁକ୍ତ ରେଖା କୁଆଡ଼େ ବା ଆସିଥାନ୍ତା କହୁନ? ଘଟସୂତ୍ର ବି ବଦଳିଯାଏ। ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର ଯେଉଁ ଶୈଳୀକୁ ନେଇ ଆମେ ଆତ୍ମଗର୍ବ କରିଥାଉ ପ୍ରକୃତରେ ସେସବୁ ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଭାଗ୍ୟ ହୋଇ କପାଳରେ ଲେଖା ସାରିଛି। ଆଉ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଫିଡ଼ିଂ ଅଟୋମେଟିକ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଫଲୋ କରୁଛେ। ଯେଉଁ ସମୟ ମଣିଷକୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ପକାଇ
ସେହି ସମୟ ହିଁ ତାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଷଣରେ ଉଦ୍ଧାର କରେ। ଆମେ ମଝିରେ ରହି ଖାଲି ବିଚଳିତ ହେଇଥାଉ ଏଇଥିପାଇଁ କି ଆମର ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଆଞ୍ଚ ଆସିଥାଏ ବୋଲି, ଅବା ଆମେ ଚାହିଁଥିବା ଜିନିଷକୁ ହରାଇ ବସୁ ବୋଲି। ଏମିତି ଫିଲୋସଫି ଲେକ୍ଚର ମାରିବାକୁ ମୋତେ ଆଣିଥିଲେ ନା ପ୍ରେମରେ ରୋମାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ? ବୁଝିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ବୟସରେ ପିଲା ସବୁ ଜୀବନକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଥିବା ବେଳେ ଆପଣ ମୋତେ ପ୍ରବଚନ ଶୁଣାଇ ବୁଢ଼ୀ କରିଦେବେ ଦେଖୁଛି। ଆଉ କେତେ ଅନରୋମାଣ୍ଟିକ ହେବେ। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଆମେ କ'ଣ ଏତେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ହେଲେଣି ଯେ ପ୍ରେମକୁ ନେଇ ଲେକ୍ଚର କ୍ଲାସ୍ କରୁଛେ? ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଘଟିବ ସେତେବେଳେ ଦେଖିବା। ମୋତେ କାହିଁ ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କ ବଡ଼ିରେ ଆଉ ଲଭ୍ ହରମୋନ୍ କ୍ଷରଣ ହେଉନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରୋମାନ୍ସ ବଦଳରେ ଖଡ଼ୁସ୍ ହୋଇ ମୋତେ ଫିଲୋସଫିର କ୍ଲାସ୍ କରି ଜୀବନ ଦର୍ଶନର ମୂଳ ତଥ୍ୟ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ହାୟରେ ମୋ କପାଳ, କେଉଁ ବୁଢ଼ା ହାବୁଡ଼ରେ ମୋତେ ଛନ୍ଦିଦେଲ? ହେ ଭଗବାନ! ଦେଖୁଛି ଏମିତି ଲେକ୍ଚର କ୍ଲାସ୍ ଶୁଣି ଶୁଣି ଦେହର ଯୌବନ ଯେମିତି ଆଉ କିଛିଦିନ ପରେ ପତ୍ରଝଡ଼ା ଦେବ। ମୋର ଏତିକି କଥା ଶୁଣିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ମଳୟ ମୋର ବେକ ମୂଳରେ ଏକ ପ୍ରୀତିଭରା ଚୁମ୍ବନ ଆଙ୍କିଦେଲେ। ଛି, କେତେ ଦୁଷ୍ଟ ତୁମେ! ଏମିତି ପବ୍ଲିକ୍ ପ୍ଲେସ୍ରେ ଏସବୁ କାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଖରାପ ଲାଗୁନି? କାଳେ କିଏ ଦେଖିବେ? ଯଦି ଏତେ ଲାଜ ଲାଗୁଛି ମୋ ଫୁଲେଇ ପ୍ରିୟାକୁ ତେବେ କୁହ କେଉଁଠି ଯାଇ ରୋମାନ୍ସ କରିବା? ଏମିତିରେ ଦେହରେ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଜଙ୍ଗ ଲାଗିଗଲାଣି। ଟିକେ ପ୍ରୀତି କ୍ରୀଡ଼ା ହେଉ। ଛି ଅଭଦ୍ର, ଯା ତୁମେ। ଏତେ ଦୁଷ୍ଟ? ତୁମ ସହ ମୋର କଥା ନାହିଁ। ଓ, ଏବେ ଆଉ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲ ଲଭ୍ ହରମୋନ୍ କଥା, ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ଟିକେ କ'ଣ ଗେଲ ହେଲି ଯେ ଦୁଷ୍ଟ ହୋଇଗଲି ନାଇଁ? ତୁମେ ଝିଅମାନେ ଆଖିରେ ତୃଷ୍ଣାର ଚାହାଣି ଦେବ କିନ୍ତୁ ଶୋଷ ନ ମେଣ୍ଟେଇ ଗଳାକୁ ଶୁଖେଇ ପ୍ରୀତି ଭୋକରେ ଅପେକ୍ଷା କରାଇ ଭଲ ଜାଳିବା ଶିଖିଛ ନାହିଁ? କି କଥା! ତୁମ ପୁଅ ଜାତିକୁ କି ଭରସା ଅଛି କହିଲ? ଫୁଲରୁ ମହୁ ପାନ କରିସାରିଲା ପରେ ଭଁର କି ଆଉ ସେ ଫୁଲ ପାଖକୁ ଫେରେ କି? ସେଇଥିପାଇଁ ମୋର ଜମାରୁ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଜାତି ଉପରେ ଭରସା ନାହିଁ। ଏତେ ଯଦି ତୃଷାର୍ଥ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଆମ ଘରକୁ ଯାଇ ମୋ ହାତ ମାଗନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆଉ ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ଥରଟିଏ ବି ଚାନ୍ସ ଦେବି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ସବୁ ପୁଅ ଖରାପ ନାହିଁ? ଅଭିମାନରେ ମଳୟ କହିଲେ। କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି। ମୋ ଦୁଷ୍ଟ, ସମୟ ଆସୁ ଯାହା ବି କରିବ ସେତେବେଳେ ନା ମୁଁ ମନା କରିବି ନା ରୋକିବି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଦୌ ନାହିଁ। ସେ ସମୟ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଭଁର ବୁଢ଼ା ହୋଇଯାଇଥିବ। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ରୋମାନ୍ସ କରିବାକୁ ମୁଡ୍ ହେବ? ଏମିତି କି? ସତେଜ ଗୋଲାପ ଜାଣେ ଭଁରର ଦୁଷ୍ଟାମିକୁ କେମିତି ଜାଗ୍ରତ କରାଇ ହୁଏ। ଆଉ ସେ ଫୁଲ କି ଫୁଲ ଯିଏ ଆକର୍ଷଣରେ ବୁଢ଼ାକୁ ଜବାନ ନ ବନାଇ ପାରେ। ସମୟ ଆସୁ, ଏ ଗୋଲାପର ମହନୀ ପାନରେ ଦେଖିବା କେତେ ସମୟ ବୁଢ଼ା ନିଜକୁ କାବୁ କରି ରଖିବ। ଏତକ କହି ମଳୟଙ୍କର ଅଧର ସହ ମୋ ଅଧର ମିଶେଇ ଦେଲା ପରେ ମଳୟ ବି ତାଙ୍କ ବାହୁରେ ମୋତେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଥିଲେ। ଆଉ ମୁଁ କହୁଥିଲି ହୁଁ ହଁ ଛାଡ଼ ମୋତେ। ଦୁଷ୍ଟ, କିଏ ଦେଖୁଥିବ? ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ସେ କହୁଥିଲେ ପ୍ୟାର କିୟା ତ ଡରନା କ୍ୟା? ମୋବାଇଲରେ ଦୁହିଁଙ୍କର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଫଟୋକୁ ଜୁମ୍ କରି ଦେଖିବା ଭିତରେ ଆଖିର ଅଶ୍ରୁରେ ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନ୍ କଭର ଭିଜି ସାରିଥିଲା। ହଠାତ୍ ଗାଡ଼ିର ବ୍ରେକ୍ରେ ମୋବାଇଲ ହାତରୁ ଖସି ତଳକୁ ପଡ଼ିଗଲା। ଆଉ ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ମୋବାଇଲକୁ ଉଠାଇ ଆଣିବା ଭିତରେ ବାପା କହିଲେ, ଘର ହେଲା ମାନି, ଏବେ ଓହ୍ଲା ଯିବା। ଆଜ୍ଞା। ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇ ବାହାରକୁ ଆସି ଦେଖେ ଜେଜୁ ଘର ବାରଣ୍ଡାରେ ବସିଛନ୍ତି ଚଉକିରେ। ଜୀବନର ଯୌବନ ଆଜି ଫଗୁଣ ବିନା ରଙ୍ଗହୀନ। ମୃଦୁ ମଳୟ ଯେଉଁଠି ହୃଦୟର ତନୁ ମନକୁ ପ୍ରେମର ସ୍ପର୍ଶ ଦେଉଥିଲା, ଆଜି ସେଇ ମନ ଉପବନରେ ଧାରା ଶ୍ରାବଣର ଝଡ଼ ବୋହିଯାଇଛି। ଅଦେଖା ଶ୍ରାବଣର ବର୍ଷାରେ ଭିତରେ ଭିତରେ ହୃଦୟ ବତୁରି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ପ୍ରୀତିର ନଈର ମଝିରେ ଆଜି ବୁଡ଼ି ରହି ମୁଁ ପାଉନାହିଁ ଥଳ କି କୂଳ। ଭାଗ୍ୟ ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତ ଦୁହେଁ ଯେମିତି ମଣିଷର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଭାଙ୍ଗି ଅଜାଣତରେ ଏତେ ବଡ଼ ଆଘାତ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯାହାକୁ ଭୁଲିବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ କେବେ ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ। ତଥାପି ଏଇ ତ ଜୀବନ। ଦୁଃଖ ପରେ ସୁଖର ପ୍ରାରମ୍ଭ କଥା ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସୁଖ ଯେ ପରଦେଶୀ ବନ୍ଧୁ କେବେ ପୁଣି ସେ ଫେରିବ ସେ କଥା କେହି ଠିକ୍ ସେ କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତଥାପି ଜୀବନ ଜୀଇଁବାକୁ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ନିଜ ବଦଳରେ ପରିବାର ଆଉ ସମାଜ ପାଇଁ ବେଶୀ କିଛି କରିବାକୁ ହୋଇନଥାଏ। ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆଖିର ଶେଷ ମୋତିକୁ ପୋଛିଦେଇ ମିଛ ହସକୁ ମୁହଁରେ ଫୁଟାଇ ବାହାରି ଆସିଲି। ଦାଣ୍ଡ ବାରଣ୍ଡାରେ ଜେଜୁ ଚେୟାର ଉପରେ ବସି ଗୁଣ୍ଡି ପାନକୁ ହାତରେ ଦଳୁଥିଲେ। ଯେମିତି ତାଙ୍କର ପାୱା ଚଷମା ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପକାଇଛି। ଖୁସିରେ ବୋଉର ନାଁ ଧରି ଡାକ ଛାଡ଼ୁଥିଲେ, ଆରେ କିଏ କୁଆଡ଼େ ଗଲରେ? ମୋ ମାନି ଆସିଲାଣି ପରା। ସବୁବେଳେ ଜେଜୁର ଭଲ ପାଇବା ଦେଖିଲେ ଲାଗେ ସତରେ ଜେଜେମା ଆଉ ନାତୁଣୀ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ଥାଏ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଇବାର ମିଠା ସ୍ପର୍ଶ ହୁଏତ ଆଉ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କରେ ନାହିଁ। ଘର ଭିତରେ ଯଦି କିଏ ମୋର ପ୍ରକୃତ ସାଙ୍ଗ ଥାଏ ସେ ହେଉଛି ଜେଜୁ।
ତାଙ୍କ ସହ ମୋର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ସୁଖ ସେୟାର କରେ। ଅନେକ ସମୟରେ ସେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତି। ଜେଜୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା କ୍ଷଣି ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ପାଦ ଛୁଇଁ ପ୍ରଣାମ କରି କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇଲି। ପ୍ରଥମେ ସେ ମୋର ଏଭଳି ଅତିରିକ୍ତ ଆବେଗକୁ ହୁଏତ ବୁଝିପାରିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କିଛି ନ କହି ତାଙ୍କୁ ସେମିତି ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଲି, ସେ କ'ଣ ବୁଝିଲେ କେଜାଣି କହିଲେ, ତୁ ଠିକ୍ ଅଛୁ ତ ମାନି? କ'ଣ ହୋଇଛି ମୋ ଧନର, କହିବୁ ନାହିଁ ମୋତେ? କୋହକୁ ରୋକି କହିଲି, ଠିକ୍ ଅଛି ଜେଜୁ, ତୁମେ ଥାଉ ଥାଉ ମୋର କ'ଣ କିଛି ହୋଇପାରିବ? ଏଥର ଜେଜୁ କ'ଣ ବୁଝିଲେ କେଜାଣି ଚେୟାରରୁ ଉଠି ତାଙ୍କର ଠେଙ୍ଗୁଲି ବାଡ଼ିକୁ ଧରି ମୋ ହାତକୁ ଭିଡ଼ି ଧରି କହିଲେ, ଚାଲେ ଯିବା ଘରକୁ। ବାହାରେ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି। ଜେଜୁଙ୍କୁ ଧରି ଘର ଭିତରକୁ ନେଇଗଲି। ପୂର୍ବରୁ ବାପା ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ଜେଜୁଙ୍କର ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଯିବା କ୍ଷଣି ମୋତେ କହିଲେ, କବାଟଟା କିଳିଦେରେ ମା। ବାହାରର ଥଣ୍ଡା ପବନ ଘର ଭିତରକୁ ଧସେଇ ପଶି ଆସୁଛି। ଏତେ ବି ଥଣ୍ଡା ବାହାରେ ଅନୁଭବ ହେଉନଥିଲା ମୋତେ। କିନ୍ତୁ ପରେ ଭାବିଲି, ବୟସ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ଜେଜୁଙ୍କୁ ବୋଧହୁଏ ବେଶୀ ଶୀତ ଲାଗୁଛି। କବାଟ ଗିଳିଦେଇ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଜେଜୁ ମୋତେ ଚାହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ମୋ ରାଣ ମାନି, ତୋର କ'ଣ ହୋଇଛି କହ ତ? ଆସିଲା ପରଠାରୁ ତୋ ମୁହଁଟା ଶୁଖିଯାଇଛି ଦେଖୁଛି। ଆଖି ତଳ ବି କଳା ଦେଖାଯାଉଛି। ତୁ ଭଲ ଅଛୁ ନା ମା? କେତେ ଆଉ ଜେଜୁକୁ ଲୁଚେଇବି ହୃଦୟର ବ୍ୟଥା। ନିଜର ଲୋକଙ୍କର ସହାନୁଭୂତିର ଆଦରର କଥା ପଦକରେ ସବୁ ଲୁକ୍କାୟିତ ଆବେଗ ପଦାକୁ ବାହାରି ଆସେ। ଜେଜୁଙ୍କୁ ଆଉ ବା କେତେ ଠକିବି। ଆଖିରେ ଲୁହ ଝରିବା ଉପରେ। ହୃଦୟରେ କୋହର ସମୁଦ୍ର ଯେମିତି ଭୀଷଣ ଉଗ୍ର ରୂପ ନେବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ନିଜକୁ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲି ନାହିଁ। ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଜେଜୁଙ୍କର ଗୋଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ବସି ତଳେ କଇଁ କଇଁ ହୋଇ କାନ୍ଦି ପକେଇଲି। ଜେଜୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଇ କହିଲେ, ଆଲୋ ମା, ତୋର କ'ଣ ହୋଇଛି? କାହିଁକି ତୁ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ପରି ଏତେ କାନ୍ଦୁଛୁ? ଏଇ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଯେବେ ଆସିଥିଲୁ ଭାରି ଖୁସି ଥିଲୁ। ହଠାତ୍ କ'ଣ ଏମିତି ଘଟିଲା? ସେ ପୋଡ଼ାମୁହାଁ ଟୋକା ଆଉ ମୋ ନାତୁଣୀକୁ କିଛି କହିନାହିଁ ତ? ଆରେ ପିଲାଟାକୁ କେତେ ସୁଧାର ଭାବିଥିଲି। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋ ନିରୀହ ନାତୁଣୀ ବାୟାଣୀ ସହ ଝଗଡ଼ା କରିଛି ବୋଧେ। ଲଗା ସେ ପୋଡ଼ାମୁହାଁ ନାତିଆ ବର ଟୋକାକୁ ଫୁନ୍। ଏଇ ଠେଙ୍ଗୁଲିରେ ଦେବି 2-4 ପାହାର ଭଲ କରି କଷିକି ଯେ ଟୋକା ଏକାଥରକେ ବାଟକୁ ଆସିଯିବ। କ'ଣ ଭାବିଛି କି ମୋ ନାତୁଣୀକି ସେ? ଭାବୁଛି ମୋ ନାତୁଣୀ ସହ କେହି ନାହାନ୍ତି ନାହିଁ। କହିଦେ ତାକୁ। ତୋ ଜେଜୁ ଅଛି ସବୁବେଳେ ସାଥିରେ ତୋର। ଜେଜୁଙ୍କର କଥା ଶୁଣି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲି, ତୁମର ଅଲିଅଳି ନାତୁଣୀକୁ ଛାଡ଼ି ତୁମ ନାତିଆ ଚାଲିଗଲା ଜେଜୁ। ମୁଁ ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକା। କ'ଣ କହୁଛୁ ମାନି? ମୋ ନାତୁଣୀ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦରୀ ନା ପାଠଶାଠ ନାହିଁ ତାର? ତୋ ପରି କଣ୍ଢେଇକୁ ଛାଡ଼ି ସେ ଟୋକା ଯଦି ଆଉ କାହା ସାଥିରେ ଯାଇଛି ତେବେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ପସ୍ତେଇବ, ବୁଝିଲୁ ମା? ପୋଡ଼ାମୁହାଁ ପ୍ରେମକୁ ବାଲିଘର ଭାବିଛି କି? ଯେତେବେଳେ ମନ ହେବ ପ୍ରେମ କରିବ, ଆଉ ମନ ବୁଝିଗଲେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବ। ସେଇ ଟୋକାକୁ ତୁ କେମିତି ଛାଡ଼ିଦେଲୁ ମାନି? ଭଲ କରି ପାନେ ଦେଇ ସିନା ବିଦା କରିଥାନ୍ତୁ। ମୋ ନାତୁଣୀ ହେଇ ତୁ ଡରିଗଲୁ କେମିତି? ମାନୁଛି ପ୍ରେମ କଲେ ହୃଦୟର ଭାବନା ଆଉ ମନର ଆବେଗ ମିଶିବା କଷ୍ଟ ଅଟେ। ତା ବୋଲି ଏମିତି ପ୍ରେମକୁ ଖେଳଘର ଭାବି ପ୍ରେମର ମଜାକ ଉଡ଼ଉଥିବା ଟୋକାକୁ ଉଚିତ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଜେଜୁ ସେ ବହୁତ ଭଲ। ତାଙ୍କର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ ଲୋ। ସବୁ ଦୋଷ ମୋ ପୋଡ଼ା ଭାଗ୍ୟର। ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ଗାଳି କର ନାହିଁ ଜେଜୁ। ମୁଁ ସହିପାରୁନାହିଁ ଜମାରୁ। ବୁଝିଲୁ ମା, ନାରୀର ହୃଦୟ ବହୁତ କୋମଳ। ସେଇଥିପାଇଁ ପୁରୁଷ ଜାତିଟା ସବୁବେଳେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଅବଳା ଦୁର୍ବଳା କହି ଅବହେଳିତ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ହେଲେ ତୋ କଥା ଶୁଣି ମୋ ହାଡ଼ ଜଳୁଛି। ସେ ଟୋକାକୁ ଏଇ ଠେଙ୍ଗୁଲିରେ 2 ପାହାର ନ ଦେବା ଯାଏଁ ମୋ ମନ ଆଦୌ ବୁଝିବ ନାହିଁ। ମୁଁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି କି ଜେଜୁ, ଯେତେବେଳେ ଠିକ୍ ସେ ନ ବୁଝି ପାରିଲେ ସେତେବେଳେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ କହିଲି, ଜେଜୁ ତୁମ ମାଡ଼ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଆଉ ସେ ନାହାନ୍ତି ଲୋ ଏ ଦୁନିଆରେ। ବିଧାତା ସବୁ ଦିନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମୋଠାରୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇছিল ଜେଜୁ। କ'ଣ କହୁଛୁ ତୁ ମା? ଏଥର ଜେଜୁ ପୁରା ଚୁପ୍ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଓଠରେ ତାଙ୍କର ଆଉ କୌଣସି ଭାଷା ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ସେ ନିରୀହ ଆଖିରୁ ବି ମୋ ଭାବନା ସହ ତାଙ୍କର ଭାବନା ବୋଧହୁଏ ମିଶିଯିବାରୁ 2 ଧାର ଲୁହ ବୋହି ଆସି ମୋ ଗାଲ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ଚମକି ପଡ଼ି ଚାହିଁବାରୁ ଜେଜୁ ବି ଲୁହରେ ଭିଜି ସାରିଥିଲେ। ଏସବୁ କେମିତି ଘଟିଲା ଲୋ ମା? ଯାହା ସବୁ ଘରୁ ଗଲା ପରଠାରୁ ଘଟିଥିଲା ସମସ୍ତ ଘଟଣାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଥାଏ ମୁଁ। ଆଉ ଜେଜୁ ସ୍ଥାଣୁ ହୋଇ ନୀରବରେ ବସି ଶୁଣୁଥାନ୍ତି ସେମିତି। କହିସାରିଲା ପରେ ତଳୁ ଉଠିକି ବେଡ୍ ଉପରେ ବସି ଜେଜୁଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଭିଡ଼ି ଧରି କାନ୍ଦୁଥାଏ। କିଛି ସମୟର ନୀରବତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଜେଜୁ କହିଲେ, ମନର ମଣିଷକୁ ହରେଇବାର ଦୁଃଖ ଯେ କେତେ ଅଧିକ ସେ କଥା ମୋ ଠାରୁ ବା ଆଉ କିଏ ଅଧିକ ବୁଝିଛି? ତୋ ଜେଜେବାପା ଆଉ ମୋ ଭିତରେ ବିବାହ ପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ତାହା ମୋ ଜୀବନର ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି ହୋଇ ଆଜି ବି ରହିଅଛି।
ସକାଳୁ ଯେବେ ଉଠେ ଆଉ କାନ୍ଥରେ ଟଙ୍ଗା ହୋଇଥିବା ମୋ ଜେଜେର ଫଟୋକୁ ଦେଖେ ଆଖିର ଲୁହକୁ ମୁଁ ରୋକିପାରେ ନାହିଁ। ସେ ଥିବାବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟହ ପ୍ରଭାତରୁ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ତାଙ୍କର ପୟର ପଖାଳି ସେ ଦିନର ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲି। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ସଂସାର ଭବସାଗରରୁ ସେ ମୋତେ ଏକା କରି ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ, ନିଇତି ସକାଳୁ ମୋ ଆଖିର ଦୁଇ ଧାର ଅଶ୍ରୁରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଚରଣ ପଖାଳିବା ପରେ ସେ ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ମୋର। ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟରେ ସର୍ବଦା ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ କି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ମୋତେ। କିନ୍ତୁ କିଏ ଜାଣେ ବିଧାତାର ଆଉ କି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି ଯେ ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛି। ଆଜି ତୋ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବୁଝି ପାରୁଛି ରେ ମା'। ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇ ମୋତେ ଆସି ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଲୁ, ମୋତେ କାହିଁକି କେଜାଣି ଲାଗିଲା ତୋ ସହ ଯେମିତି କିଛି ଗୋଟେ ଘଟିଛି। ବାହାରେ କାଳେ କିଏ କଥା ହେବାର ଶୁଣିଲେ ଖରାପ ଭାବିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଘର ଭିତରକୁ ଡାକି ଆଣିଲି। ଭାଗ୍ୟ ସବୁବେଳେ ମଣିଷର ପରୀକ୍ଷା ନିଏ ଲୋ ମା'। ସଧବା ନାରୀର ଶକ୍ତି ହେଉଛି ତା'ର ମଥାର ସିନ୍ଦୁର ଆଉ ହାତର ଶଙ୍ଖା। ଆଉ ସେତକ ନ ଥିଲେ ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ଜୀବନ ଜୀଇଁବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ଠିକ୍ ସେମିତି କୁଆଁରୀ ଝିଅର ହୃଦୟର ପ୍ରାଣ ଈଶ୍ୱର ହୋଇଥାଏ ସିଏ। ଯେଉଁ ପୁଅ ତା'ର ପ୍ରେମିକାର କୁଆଁରୀତ୍ୱକୁ ପୂଜା କରେ ହୃଦୟର ସହ, ଆଉ ତାକୁ ଦୁନିଆର ସମସ୍ତ ପାପ ନଜରରୁ ରକ୍ଷା କରେ। ଆଜି ତୋ ମନର ପୁରୁଷ ବିନା ତୋ ଭିତରେ ଯାହା ବି ଘଟୁଥିବ ସେ ସବୁ ବୁଝି ପାରୁଛି ଲୋ ମା'। ଯେମିତି ବୋହିଗଲା ପାଣି ଫେରି ଆସେ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଅତୀତକୁ ଯେତେ ଭାବିବ ମନ ଭିତରେ କଷ୍ଟ ସେତେ ଅନୁଭବ ହେବା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ସୁଖ ହିଁ ମିଳେ ନାହିଁ। ଆଉ ଜୀବନର ପରିଧିକୁ ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆସୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କର ଅବଧି ଯେ କେତେ, ସେ କଥା କେବଳ ସମୟ ହିଁ କହିଥାଏ। ତୋର ଏମିତି ସମୟରେ କେବଳ ଜେଜୁ ହିସାବରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଜଣେ ସମାଜକୁ ବୁଝି ସଂସାର ନିୟମକୁ ଜାଣୁଥିବା ଜଣେ ଭୁକ୍ତଭୋଗୀ ଭାବରେ କହୁଛି। ଯାହା ଘଟିଗଲା ସେ ସବୁ ମାନୁଛି ଯଦିବା ଭୁଲିବା କଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଆଗକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେବ ରେ ମା'। ଜୀବନ ବଦଳରେ ଜୀବନ ହାରିଦେଲେ ପ୍ରେମ କେବେ ଶାଶ୍ୱତ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେମିତି କୃଷ୍ଣ ଗୋପ ଛାଡ଼ି ଗଲା ପରେ ରାଧା ହୁଏତ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିପାରିଥାନ୍ତେ। ତୋ ଆଖିର ଲୁହକୁ ପ୍ରେମର ଦୀପାଳିରେ ଜାଳି ନିଜର ଜୀବନକୁ ଆହୁରି ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କର ମା'। ଦେଖିବୁ ଯେଉଁ ସମୟ ଆଜି ତୋର ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ନେଉଛି, ଦିନେ ତୋର ଦୃଢ଼ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନିକଟରେ ଅବଶ୍ୟ ହାର ମାନିବ। ଯାହା ଦେବୀ ସତୀ ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ଏ ଆଖିର ମୁକ୍ତା ସବୁର ମୂଲ୍ୟ ବହୁତ ବେଶୀ ରେ ମା'। କଥା ମାନେ, ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ ଆଗକୁ କେବେ ବି ନିଜର ଅନିଷ୍ଟ କଥା ମନରେ ଭାବିବୁ ନାହିଁ। ଦୁର୍ବଳ ସିଏ ହୋଇଥାଏ ଯାହା ପାଖରେ ନିଜ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନଥାଏ। ଆଉ ତୁ ପରା ମୋ ଦୁର୍ଗା। କଷଣ ଭିତରୁ ତତେ ମୁକୁଳିବାକୁ ହେବ ମା'। ତା ନହେଲେ ତୋ ଦୁର୍ବଳତାର ଫାଇଦା ସମସ୍ତେ ନେବାକୁ ଚାହିଁବେ। ନିଜକୁ ଶକ୍ତ କରେ, ଆସୁଥିବା ଝଡ଼କୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଦୁନିଆ ଦାଣ୍ଡରେ ଯଦି ନିଜର ଇଜ୍ଜତ ଆଉ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ହରାଇ ବସିବୁ, ତେବେ କେବଳ ବାଦ ଅପବାଦ ଆଉ ନିନ୍ଦା ହିଁ ତତେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିବ ରେ ମା'। ସେ ସବୁକୁ ତୁ ହଜମ କରିପାରିବୁ ତ ଦେହ ଭିତରେ? ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି, ଯାହା ଘଟି ସାରିଛି ସେ କଥା ଯେତେ କମ୍ ଲୋକ ଜାଣିବେ ସେତେ ତୋ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ଘରେ ମୋ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାକୁ କହିବୁ ନାହିଁ। ବାପା ମା' ଶୁଣିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କଠୋର ଆଘାତ ଲାଗିବ। ତୋ ଖୁଡ଼ୀ ଶୁଣିଲେ କଥା ହାଟରେ ପଡ଼ି ଘାଟରେ ଗଡ଼ିବ। ତୁଣ୍ଡ ବାଇଦ ହୋଇଗଲେ ଘର ଲୋକେ ମୁଣ୍ଡ ଉଠାଇ ବାଟ ଚାଲିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ କରି ଆମ ଭିତରର କଥା ଏଇ ଘରର ଚାରିକାନ୍ଥ ଭିତରେ ହିଁ ରହିଯାଉ। ବୁଝିଲୁ ତ? ସବୁ କଥା ତ ତୁମେ ଶୁଣିଲ ମାନି ବୋଉ। ଏବେ କୁହ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଆମ ଗେହ୍ଲା ଝିଅର ମନକୁ ଶକ୍ତ ଆଘାତ ଲାଗିଛି। ଏମିତି ସମୟରେ ମାନି ପାଇଁ ଆସିଥିବା ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ କଥା ଯେ ତାକୁ କେମିତି କହିବା ସେ କଥା ଆଦୌ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଆମେ ମାନି ବିଷୟରେ ଏସବୁ ଜାଣିଛେ ବୋଲି ଯେମିତି ସିଏ କିଛି ନ ଜାଣେ, କି ଆମ ଛଡ଼ା ଆଉ ସେମିତି ଯେମିତି କେହି ନ ଜାଣନ୍ତି ଏ କଥା। ନହେଲେ ଘର ଭିତରୁ କେତେବେଳେ କଥା ପଡ଼ୋଶୀ ଜାଣିବେ, ପରେ ପରେ ଗାଁରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପଞ୍ଚାୟତରେ ପଡ଼ିଲେ ଆମ ଘରର ଇଜ୍ଜତ ତଳେ ପଡ଼ିଯିବ, ଯାହା ମୁଁ କେବେ ବି ଚାହିଁବି ନାହିଁ। ମୋ ଝିଅକୁ ନେଇ କିଏ କ'ଣ ଖରାପ ଭାବନ୍ତୁ କି କୁହନ୍ତୁ, ସେ କଥା ଆଦୌ ମୁଁ ସହିପାରିବି ନାହିଁ। ମୋ ଝିଅ ଏତେ କଷ୍ଟ ସହିକି ଆସିଛି, ଆଉ ତାକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତୁମେ କହୁଛ ଆମେ କିଛି ନ ଜାଣିଥିବାର ଅଭିନୟ କରିବା। ସେମିତି ଅଭିନୟ ନ କଲେ ସାନ ବୋହୂ କାନରେ କଥା ପଡ଼ିଲେ ଘରର ଇଜ୍ଜତ ଦାଣ୍ଡରେ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଏଇ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଯେଉଁ କାଣ୍ଡ ଘରେ ଘଟିଥିଲା, ତୁମେ କ'ଣ ଭୁଲିଗଲ କି ମାନି ବୋଉ? ସେଥିପାଇଁ ମୋ କଥା ମାନ। ବୋଉଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିବା ସହ ମାନିକୁ ବୁଝାଇ ରାଜି କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କୁ ଦିଅ। ଦେଖିବ ବୋଉର କଥାକୁ ମାନି କେବେ ବି କାଟିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ବୋଉ ଏସବୁ ଜାଣିଲେ ହୁଏତ ମାନିକୁ ଭଲସେ ବୁଝେଇ ଦେଇପାରିବ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ମୋର ଅଛି। କ'ଣ ଯେ ଏବେ କରିବା କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ଯାହା ବି ବାପା ହିସାବରେ ତୁମକୁ ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି ତୁମେ କର। କେବଳ ମୁଁ ଚାହେଁ ମୋ ଝିଅ ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରହୁ। ଆଉ ହଁ, ତୁମେ ବି ତାକୁ ଆକଟ କରି ଏପଟ ସେପଟ ରାଗରେ କିଛି କହିବ ନାହିଁ।
ହଁ ସେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିଛି। ମାନିର ବାହାଘର ନ ସରିବା ଯାଏ ଏ କଥା ବି ଆମ ଘର ଭିତରେ ଯେମିତି ଆଲୋଚନା ନ ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହେବ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ସତରେ କ'ଣ ମଳୟ ଆଉ ଫେରିବ ନାହିଁ? ମାନିର ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ତା'ର ବାପା ମା' କ'ଣ ବାହାଘର କରିଦେବେ? ତାହା ଜାଣିବା ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ। କାହାଣୀ ଆଗକୁ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ହେବ। ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ ରହିଲା। କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବଟିଏ ନିହାତି କରିବେ, ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରି ହାଇପ୍ ବି କରିବେ। ରହୁଛି, ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ। ବହୁତ ସମୟ କାହାଣୀଟିକୁ ଲେଖିଦେଲିଣି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।